اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ خواجہ احمد عباس کی کہانی آسمانی تلوار۔ آؤ بیٹا آؤ، باہر بارش میں کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ، نہیں تو سردی لگ کر بخار ہو جائے گا۔ جب تک پانی پڑ رہا ہے تم غریب بڑھیا کی جھوپڑی میں آرام کرو، پھر چلے جانا۔ بھگوان کی لیلا نیاری ہے بیٹا۔ جس بارش سے دھرتی میں زندگی پڑتی ہے، بیج کوپل بنتا ہے اور کوپل پودا بنتی ہے، وہی بارش سیلاب بن کر ہزاروں کی جان لے لیتی ہے۔ جب گنگا مائی بپھر جاتی ہے تو پورے پورے گاؤں بہا کر لے جاتی ہے۔ یہ سب ہمارے کرموں کا پھل ہے، اور کیا، جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ بیج تو ڈالو جوار کے اور فصل کاٹو دھان کی۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بھگوان شیو کی آنکھ سب دیکھتی رہتی ہے، اور جب پاپ اور ظلم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ آنکھ ایک ہی نظر میں سب کو بھسم کر ڈالتی ہے۔ یوں تو بھگوان کے لاکھوں ہتھیار ہیں، ایک سے ایک انوکھے۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، جب کسی پر پڑتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا اور اپنا کام کر جاتی ہے۔ لیکن سب سے زبردست ہتھیار بھگوان نے اندر دیوتا کو سونپ رکھا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ سارے دیوی دیوتاؤں کے وہ راجا ٹھہرے، دیو لوک میں ان کا ہی تو حکم چلتا ہے۔ سچائی کی فوج کو لے کر راکشسوں سے بھی انہیں ہی تو لڑنا ہوتا ہے، تو ایسے خطرناک دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے ہتھیار بھی خطرناک ہونا چاہیے۔ یہ بجلی جو تم بادلوں میں چمکتے ہوئے دیکھتے ہو بیٹا، یہی اندر دیوتا کی دو دھاری تلوار ہے۔ اس کی چمک اور کڑک بڑے بڑوں کا دل دہلا دیتی ہے۔ پلک جھپکتے میں اپنا کام کر کے پھر آسمان پر اندر دیوتا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جبھی تو بادلوں کی گرج سنتے ہی پاپی کانپنے لگتے ہیں۔ اندر دیوتا کی یہ تلوار لوہے فولاد کی بنی ہوئی نہیں بیٹا۔ لوہے کی تلوار کو تو زنگ بھی لگ جاتا ہے، دھاری بھی کھنڈی ہو جاتی ہے، ٹوٹ بھی سکتی ہے، لیکن یہ نرالا ہتھیار تو ایک ہی انوکھی دھات کا بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑے پہنچے ہوئے رشی نے بھگوان کی اتنی بھکتی اور تپسیا کی کہ ان کے جسم کا سارا گوشت جھڑ گیا، بس سوکھی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ ان متبرک ہڈیوں سے جو ہیرے کی طرح سخت اور تیز اور چمکیلی تھیں، بھگوان نے ایک تلوار بنائی اور وہ اندر دیوتا کو سونپ دی کہ جہاں کہیں پاپ اور ظلم کو بڑھتا ہوا دیکھیں، اس آسمانی تلوار سے اس کو ختم کر دیں۔ یہ تو تم نے سنا ہی ہوگا بیٹا کہ بجلی کالے سانپ پر گرتی ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ زہریلے ناگ پچھلے جنم میں پاپی اور ظالم تھے، جنہوں نے دوسروں کو ڈس کر دکھ پہنچایا اور دنیا میں زہر پھیلایا۔ اسی کی تو یہ سزا ہے کہ اس بار بھگوان نے انہیں سانپ کے روپ میں پیدا کیا۔ لیکن بجلی صرف سانپوں پر ہی نہیں، بے ایمان، گندے اور زہر بھرے انسانوں پر بھی گرتی ہے۔ بھگوان شیو کی آنکھ اجلے کپڑوں، اونچی پگڑیوں اور امیری ٹھاٹ باٹ سے دھوکہ نہیں کھاتی۔ وہ دل کے اندر کی ساری میل اور کھوٹ کو دیکھ سکتی ہے، اور جب اندر دیوتا کی تلوار کا وار پڑتا ہے تو وہ اونچے اونچے درختوں کی چھاتی چیرتی ہوئی پاپیوں کی گردن تک جا پہنچتی ہے۔ تم لوگ پڑھے لکھے ہو بیٹا، ایک پاگل بڑھیا کی بات کیوں مانو گے؟ لیکن میں بھگوان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جو کچھ کہہ رہی ہوں سب سچ ہے۔ یہ تو اب یاد نہیں کہ کتنے برس کی بات ہے، شاید 20، 25، 30 برس ہوئے ہوں گے۔ اب بھی بہتیرے لوگ اس گاؤں میں ہوں گے جنہیں یہ بات یاد ہوگی۔ اور اگر اپنی آنکھوں دیکھا ثبوت چاہتے ہو تو تالاب کے پرے کھیتوں کے بیچ میں جو نیم کے پیڑ کا ٹھنٹ کھڑا ہے، جا کر اسے دیکھ لو۔ کسی زمانے میں یہ اتنا بڑا اور گھنا پیڑ تھا کہ 20 آدمی بھی نیچے کھڑے ہو جائیں تو ان پر ایک بوند بارش کی نہ گرے، لیکن اس دن سے آج تک اس کی ٹہنیوں میں کبھی ہریالی نہیں آئی، یوں ہی جلا بھنا کھڑا ہے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اس دن کی یاد دلا رہا ہے۔ وہ بارش مجھے آج تک یاد ہے۔ اس برس سے بھی کہیں زیادہ پانی برسا تھا۔ یہ کچی سڑک جو آگرہ والی پکی سڑک سے ہمارے گاؤں تک آتی ہے، پوری پانی میں ڈوب گئی تھی، اور آنے جانے والے کھیتوں پگڈنڈیوں پر سے آتے جاتے تھے۔ ہم اچھوتوں کی جو یہ بستی گاؤں کے باہر ہے، یہاں کتنے ہی جھوپڑوں کی کچی اینٹوں کی دیوار گر پڑی تھی۔ ایک ننھا سا 20-22 دن کا بچہ بھی مر گیا تھا۔ مجھ بڑھیا کو معاف کرنا بیٹا، میری آنکھیں دکھتی ہیں تو پانی نکلتا ہی رہتا ہے۔ ہاں تو اس برسات میں ایک دن کی بات ہے کہ رات بھر کی موسلادھار بارش کے بعد صبح سویرے پانی ذرا رکا تو بہت سے گاؤں والے جو کئی دن سے اپنے گھروں میں بند بیکار بیٹھے تھے،
کام کاج کو نکل پڑے۔ کوئی کھیتوں میں نلائی کرنے نکل گیا، کسی کو پاس کے قصبے میں کوئی کام یاد آ گیا۔ سوموار کا دن تھا شاید۔ اس دن سامنے والے گاؤں راجا پور میں بازار لگتا تھا۔ کئی ایک وہاں چلے گئے، مگر آسمان پر بادل تب بھی چھائے ہوئے تھے۔ بارش کا کوئی ٹھکانہ نہیں بیٹا، کون جانے کب پھر جھڑی لگ جائے۔ اور ہوا بھی یہی، 2-4 گھنٹے تو کھلا رہا، پھر وہ گھٹا ٹوپ چھایا کہ دن میں رات جیسا اندھیرا ہو گیا۔ ساتھ میں گھڑی گھڑی بجلی ایسی چمکنے لگی جیسے اندھیرے میں کوئی تلوار چلا رہا ہو۔ پھر ایک دم موسلادھار بارش شروع ہو گئی، بالکل ایسی جیسے آج ہو رہی ہے۔ گاؤں کے کتنے ہی آدمی باہر نکلے ہوئے تھے۔ جو کہیں پاس ہی تھے وہ تو بھیگتے بھاگتے گاؤں کی طرف بھاگے، جو دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے وہ وہیں رک گئے۔ لیکن 4 آدمی ایسے تھے جو نکلے تو تھے الگ الگ، مگر ایک ایک کر کے اسی نیم کے نیچے پہنچ گئے، یا یوں کہوں کہ ان کی قسمت انہیں وہاں کھینچ کر لے آئی۔ ان 4 میں سے تم نے کسی کو تو کیا دیکھا ہوگا بیٹا؟ ان دنوں تو تم شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پھر بھی شاید ان میں سے ایک کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ جو آج کل ہمارے زمیندار ہیں نا، ان کا بڑا بھائی ٹھاکر ہرنام سنگھ بڑا تگڑا اور رنگیلا نوجوان تھا۔ یہ چوڑی چھاتی، بڑی بڑی باروب مونچھیں، شادی نہیں ہوئی تھی۔ آس پاس کے ٹھاکروں کی کتنی ہی بیٹیاں اس کے نام پر کنواری بیٹھی تھیں۔ گاؤں میں کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتا تو لڑکیاں اسے کواڑوں کے پیچھے چھپ کر جھانکتیں۔ زبان کا بھی بڑا میٹھا تھا، بولتا تھا ایسا کہ سننے والے پر بس جادو ہی ہو جائے۔ آج نہ جانے میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے بیٹا، بہے ہی جا رہی ہیں۔ ہاں تو وہ تھا زمیندار کا بیٹا، مگر پرجا سے ہمیشہ میٹھا ہی بولتا تھا، انعام و اکرام بھی بہت دیتا تھا۔ گاؤں بھر میں سب اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ کہتے کہ زمیندار ہو تو ہرنام سنگھ جیسا ہو۔ شکار کا بہت شوق تھا اسے۔ اس دن بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مرغابیوں کے شکار کو نکلا تھا، لیکن جھیل تک پہنچا نہیں تھا کہ بادلوں کی کڑک سے گھوڑا ایسا بدکا کہ بھاگتا بھاگتا دلدل میں جا گرا۔ ٹھاکر مرتے مرتے بچا، مگر گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بے زبان جانور کو درد سے چلاتے دیکھا تو ٹھاکر سے نہ رہا گیا اور اسے گولی مار دی۔ میں نے کہا نا کہ وہ تھا بڑا رحم دل۔ ادھر سے پیدل اپنی کوٹھی کو واپس جا رہا تھا کہ ایک دم زور کی بارش آ گئی اور بھاگ کر نیم کے پیڑ کے نیچے پناہ لینا پڑی، جہاں اس کے 3 جاننے والے پہلے ہی سے وہاں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک تو پنڈت دھرم داس تھا، دبلا پتلا سوکھا سا برہمن، گلے میں جنیو، ماتھے پر یہ بڑا چندن کا ٹیکا۔ سارے گاؤں میں وہی سب سے زیادہ پڑھا لکھا عقل مند شخص تھا۔ کہتے تھے اسے سارے وید شاستر زبانی یاد تھے۔ ہر وقت اسے دھرم اور سماج کی رکشا ہی کی فکر رہتی تھی۔ یہ اسی کا دم تھا کہ ہمارے گاؤں میں ادھرمی اور ناستک خیالات کبھی نہ پھیلے۔ ایک بار کہیں سے ایک سدھارک آ گیا اور کہنے لگا کہ ہندوؤں کو ذات پات چھوڑ کر اچھوتوں کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، لیکن دھرم داس نے ناستک اور ادھرمی کہہ کر اسے فوراً گاؤں سے نکلوا دیا۔ دھرم داس خود تو غیر شادی شدہ تھا، لیکن اسے گاؤں کی عزت و آبرو کا بہت خیال رہتا تھا۔ گاؤں کے کسی لڑکے یا لڑکی کو کبھی ایسی ویسی بات کرتے دیکھ لیتا تو آگ بگولا ہو جاتا اور پنچایت سے ایسی کڑی سزا دلواتا کہ پھر کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ پاپ کے راستے پر قدم بھی رکھ سکے۔ ہاں ایک لڑکی تھی، مولو رام سنار کی ابھاگن بیٹی چندا۔ وہ نہ جانے کیسے پاپ کے گڑھے میں گر پڑی۔ اس کلنکنی نے بن بیاہی ہو کر بچہ جنا تھا۔ ماں باپ نے اسے کتنا ہی پیٹا اور پنچوں نے کتنا ہی سمجھایا دھمکایا، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ بچے کا باپ کون ہے۔ یہی کہتی رہی کہ میں نے پاپ کیا ہے، جو سزا دینا ہے مجھے دے دو۔ اس لیے پنڈت دھرم داس کے کہنے پر چندا کو اس کے پاپ کی نشانی سمیت گاؤں سے باہر نکال دیا گیا۔ پھر گاؤں والوں نے سنا کہ اسے گاؤں کے باہر اچھوتوں کی بستی میں پناہ مل گئی ہے، اور یہ سن کر پنڈت جی نے کہا کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ بھگوان کی نظروں میں پاپی اور اچھوت برابر ہی ہیں۔ دوسرا وہاں پیڑ کے نیچے ساہوکار مول چند تھا، جو رہتا تو تھا راجپور میں، لیکن جس سے لین دین ہمارے گاؤں والوں کا بھی بہت چلتا رہتا تھا۔ جب بھی ضرورت پڑے اس کے پاس چلے جاؤ، روپے کا انتظام کر ہی دیتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بیاج کڑا لیتا تھا، اور پہلے برس کا بیاج تو رقم میں سے پہلے ہی نکال لیتا تھا۔ لیکن سب کہتے یہ تو ساہوکاری کا اصول ہے، اس کا کیا رونا۔ مول چند بات تو بڑی حلیمی سے کرتا ہے اور آڑے وقت میں کام بھی آتا ہے۔ یہ دین دھرم کے کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کتھا ہو، پوجا ہو، پاٹ ہو، کیرتن ہو، ہون ہو، ہر بات میں سب سے بڑی رقم چندے کی اس سے ملتی تھی۔ دان دھرم کا اسے بہت خیال رہتا تھا۔
मोलू राम सुनार की बेटी चंदा को जब गांव वालों ने निकाल दिया तो मूलचंद महाजन ने पंडित जी को बहुत शाबाश दी और कहा, पंडित जी तुमने तो फिर नरमी बरती, हमारे गांव की कोई छोकरी ऐसा करती तो टांगे तोड़ देते हम उसकी, टांगे। एक और बात मूलचंद की ये थी कि वो कपड़े हमेशा बड़े उजले पहनता था, जैसे अभी धोबी के घर से धुल कर आए हों। महीन मलमल का बेल लगा हुआ कुर्ता, आस्तीनों पर चुन्नट पड़ी हुई और सफ़ेद चिट्टी धोती, इत्र भी बहुत लगाता था। दूर ही से पता चल जाता कि महाजन आ रहा है। कहने वाले ये भी कहते कि उसका पसीना बड़ा बदबूदार है, इसीलिए इतना सारा इत्र लगाता था। एक दिन किसी ने उससे कहा, महाजन ये तुम्हारे कपड़े हर वक्त इतने उजले किस तरह रहते हैं, दिन में 2-3 बार बदलते होगे। इस पर वो हंसकर बोला, ये धोबी की धुलाई की बात नहीं है भैया, ये मन की सफाई है, और तुम जानो मन उजला सो तन उजला, तन उजला सो मन उजला। तीसरा वहां रहमत खां पटवारी था बेटा। अब तो पटवारियों नंबरदारों की वो पुरानी बात रही नहीं, लेकिन उन दिनों तो यूं समझो कि रहमत खां हमारे गांव का बादशाह जॉर्ज पंजुम, बड़ा लाट, छोटा लाट और कलेक्टर साहब सभी कुछ था। जमीनों का नापना, दाखिल खारिज सब काम उसी के हाथ से होते थे। गांव वाले ठहरे अनपढ़, जैसे साहूकार के कहने पर उसके कागज पर अंगूठा लगा देते थे, वैसे ही पटवारी के कहने से स्टैंपों और सरकारी कागजों पर अंगूठा लगा देते थे। जमीनों के बारे में जो काम भी होता वो रहमत खां खुशी से कर देता, और काम हो जाने पर वो भी उसे खुश कर देते थे। अब चाहे इसे रिश्वत समझ लो या कुछ और समझ लो, लेकिन वैसे बड़ा शानदार आदमी था। ये लंबी दाढ़ी थी, रोजे नमाज का बड़ा पाबंद था, गांव की मस्जिद में 5 वक्त हाजिरी देता था। एक बार हज भी कराया था और उस साल फिर हज जाने की बात कर रहा था, और इसीलिए उसे खुश करने के लिए अब किसानों को जरा ज्यादा रकम देनी पड़ती थी। 2 बीवियां थीं और दोनों से वो बड़ा कड़ा पर्दा करवाता था, खासकर छोटी से जो मुश्किल से 20-22 बरस की होगी और उम्र में उसकी बेटी मालूम होती थी। जात का पठान था, इसलिए दिमाग जरा गर्म था, वैसे भी तगड़ा तो था ही। एक दिन ताव में आकर नूर बख्श जुलाहे के थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि उसने अच्छी तरह खुश नहीं किया था, तो वो 3 दिन खाट पर पड़ा रहा। ऐसे ही एक दिन छिद्दू चमार पर गुस्सा आ गया तो उसे जमीन पर दे मारा, लेकिन ऐसा गुस्सा वो नीच जात वालों के साथ ही बरतता था। जमींदार साहब से, पंडित जी से, साहूकार से वो बड़े अदब से बात करता था, और गांव में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानेदार या कोई दूसरा अफसर दौरे पर आ निकलता तो उनके खैर मकदम में वो इतनी दौड़ धूप करता कि सब कहते, अपना पटवारी है बड़ा दिलवाला, और इसकी पहुंच भी देखो कितने बड़े बड़े अफसरों तक है। हाँ, तो ये चारों पेड़ तले खड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश रुक जाए। उस दिन गरज चमक भी बहुत जोरों पर थी। एक बार बिजली जोर से चमकी तो वो क्या देखते हैं कि सामने पगडंडी पर रुल्दू चमार और वो सुनार की लौंडिया चंदा, जिसे उन्होंने गांव से निकाला दे रखा था, दोनों पानी में शराबोर उस पेड़ की तरफ चले आ रहे हैं। हाँ बेटा, ये बताना तो मैं भूल ही गई थी कि बूढ़ा रुल्दू चमार था तो जात का अछूत, लेकिन चूंकि गांव वाले उसी से जूते बनवाते थे, इसलिए गांव के सारे बच्चे उसे रुल्दू काका कहते थे। जिस दिन चंदा को गांव से निकाला गया, वो अछूतों की बस्ती में से अपने बच्चे को लिए रोती हुई जा रही थी। रुल्दू ने देखा तो कहा, बेटी इस हालत में तू कहाँ जाएगी? जब तक तेरे बाप का गुस्सा ठंडा हो तू मेरे यहाँ ठहर जा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें और डूबते को तिनके का सहारा। सो चंदा रुल्दू के टूटे फूटे झोपड़े में रहने लगी। उसके बाप ने जब ये सुना तो उसने भी कहा, चलो अच्छा ही हुआ। रुल्दू है तो चमार, लेकिन अपनी जान पहचान वाला है, और वैसे आदमी भी अच्छा है। इधर उधर मारे मारे फिरने से तो यही अच्छा है कि चंदा उसी के यहाँ रहे। लेकिन बहुत से ऊंची जात वाले ऐसे भी थे जो कहने लगे कि अछूत के यहाँ रहने से तो अच्छा था कि चंदा झील में डूबकर जान दे देती, और अगर बिगड़े दिल नौजवानों का बस चलता तो वो रुल्दू का झोपड़ा जलाकर राख कर डालते। वो तो बड़े बूढ़ों ने उन्हें रोक लिया, और फिर बारिश भी इतने जोर से हो रही थी कि किसी का बाहर निकलना भी मुहाल था। जब आसमान फाड़कर इतना पानी बरस रहा हो तो आग कहाँ कहाँ लग सकती है। मैंने कहा ना बेटा, ये सब भगवान की लीला है। बारिश ने रुल्दू चमार के झोपड़े को जलने से तो बचा लिया, लेकिन इसी बारिश ने उसकी कच्ची ईंटों की दीवारों को ढा दिया। उस वक्त रुल्दू तो अपनी दुकान में बैठा जूते बना रहा था और चंदा के बच्चे को सर्दी लगकर बुखार आ रहा था, इसलिए वो पड़ोस की चमारन के यहाँ कोई दवा मांगने गई हुई थी। झोपड़े में बस उसका बच्चा ही तन्हा था। इतने में अड़ा अड़ा धम पिछवाड़े की दीवार ढह कर छप्पर नीचे आ रहा।
रुल्दू और चंदा दोनों भागे आए, मगर उस वक्त तक बच्चा मर चुका था। नामुराद नन्ही सी जान, उसने एक चीख भी तो न मारी, बस चुपके से जान दे दी। बेटा, मैं सोचती हूँ चंदा का बच्चा उस दिन मरा ना होता तो आज तुम्हारी उम्र का होता। अपने मुर्दा बच्चे को देखकर चंदा की आंख से एक भी आंसू ना निकला। ऐसी हो गई जैसे पत्थर की बनी हुई हो। लोग कहते हैं कि उसने अपने बच्चे के मरने पर रोकर दिल की भड़ास नहीं निकाली, इसलिए उसका दिमाग फिर गया और वो पागल हो गई। न जाने आज मेरी आंखों को क्या हो गया है बेटा। पानी थमे और तुमसे हो सके तो बाजार में वैद्य जी की जो दुकान है वहां से दवा ला देना। मैं भी कहाँ से कहाँ बहक जाती हूँ। हाँ तो रुल्दू, चमार और कलंकिनी चंदा को उस पेड़ की तरफ आते देखकर उन चारों का माथा ठनका। पंडित धर्मदास ने चिल्लाकर कहा, रुल्दू, कहाँ मुंह उठाए चला आ रहा है, वहीं ठहर। रुल्दू ठिठका, फिर दूर से हाथ जोड़कर उसने कहा, पंडित जी दया करो, तूफान बड़ा भयानक है, हम दोनों एक तरफ खड़े हो जाएंगे। ये कहकर रुल्दू आगे बढ़ने ही वाला था कि धर्मदास ने फिर ललकारा, बस बस, एक जरा सा पेड़ ही तो है, यहाँ कौन सा महल खड़ा है जो एक कोने में तुम भी खड़े हो जाओगे। और फिर उसने ठाकुर हरनाम सिंह से कहा, ठाकुर साहब, इन्हें यहाँ ना आने देना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इस पर पटवारी रहमत अली खां बोला, क्यों पंडित जी, क्या खतरा है? पंडित बोला, तुम नहीं जानते खां साहब, धर्मशास्त्रों में लिखा है कि बिजली पापी और अपवित्र लोगों पर गिरती है। इनमें एक अछूत है, दूसरी कलंकनी। अगर ये यहाँ आ गए तो समझ लो साथ ही हमारी भी मौत आ गई। पटवारी बोला, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। पंडित जी, ऐसा है तो इन्हें पास भी ना फटकने देना चाहिए। हाँ और क्या, महाजन जल्दी से बोला, जान थोड़े ही देना है इनके लिए। चंदा जो टकटकी बांधे पागलों की तरह ठाकुर हरनाम सिंह को घूरे जा रही थी, अब मारे सर्दी के कांपने लगी। उसकी यह हालत देखकर रुल्दू ने एक बार फिर मिन्नत की, सरकार, लौंडिया को कपकपी छूट रही है, निमोनिया होकर मर जाएगी। इसका बच्चा तो पहले ही झोपड़े की दीवार के नीचे दबकर मर चुका है। चंदा अब भी ठाकुर को घूरे ही जा रही थी, मगर उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और अपनी बंदूक खोलकर उसकी नाल झांकने लगा, जैसे इस बातचीत से उसे कोई सरोकार न हो। और बेटा था भी ठीक, वो ठहरा जमींदार, उसे उन नीच लोगों के मरने जीने से क्या। चंदा के बच्चे के मरने का सुनकर धर्मदास ने कहा, चलो अच्छा हुआ, पाप की निशानी खत्म हुई। रुल्दू बोला, हाँ पंडित जी, जो होना था सो हो चुका। मैं तो इसीलिए चंदा को उसके बाप के पास ले जा रहा था कि जिस वजह से इस बेचारी को घर से निकाला था वो बच्चा ही नहीं रहा, तो अब तो प्रायश्चित करके इसे घर में रख लें। लेकिन महाजन ने हमेशा की तरह अब भी अपनी मीठी जबान से काम निकालना चाहा। कहने लगा, वो सब बाद में देखा जाएगा रुल्दू, मगर अब तुम जाओ, कोई और पेड़ तलाश करो, इस पेड़ के नीचे अब कोई जगह नहीं है। रुल्दू ने कहा, साहूकार जी, तुम तो जानो हो, यहाँ दूर दूर कोई दूसरा पेड़ नहीं है। और महाजन ने समझाने के लिए कहा, जरा सोच समझकर बात कर, धर्मशास्त्र के लिखे का तो ख्याल कर। तुम दोनों पर बिजली गिरने का डर है, अपने साथ क्यों हमारा भी खून करवाते हो? मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मगर देखो तो ठाकुर साहब हैं, यहाँ के पंडित जी हैं, पटवारी जी हैं। इतने में वो क्या देखते हैं कि वो अभागन चंदा सर्दी से कांपती, कीचड़ में फिसलती उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है, और उसके पीछे रुल्दू, चंदा बेटी क्या कर रही है, चंदा बेटी क्या कर रही है कहता हुआ। और उसी वक्त उनके सामने के बादलों में बिजली जोर से चमकी और इतने जोर का धमाका हुआ कि जमीन कांप उठी। पंडित जोर से चिल्लाया, ठाकुर साहब, बंदूक संभालिए, नहीं तो गजब हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। ठाकुर ने बंदूक उठाकर कंधे से लगाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अपनी तरफ बंदूक का मुंह देखकर चंदा तो जैसे बिल्कुल ही पागल हो गई। वो चिल्लाई, तुम तो मुझे पहले ही मार चुके हो ठाकुर, अब बंदूक चलाना चाहते हो तो ये शौक भी पूरा कर लो, मैं भी अपने बच्चे के पास चली जाऊंगी। और फिर मरी हुई आवाज में उसने कहा, तुम्हारे बच्चे के पास। उसकी ये अजीब बातें सुनकर सबको पक्का यकीन हो गया कि वो पागल हो गई है। दूर बादलों में एक बार फिर गड़गड़ाहट हो रही थी, जैसे बिजली गिरने की तैयारी हो। चंदा को एक कदम और बढ़ते देखकर महाजन चिल्लाया, सरकार क्या देखते हैं, चलाइए गोली, नहीं तो ये पगली अपने साथ हमें भी ले मरेगी। लेकिन बेटा, ठाकुर की बंदूक नहीं चली, इससे पहले भगवान की तलवार चल गई। अभी वो बंदूक का घोड़ा दबाने वाला ही था कि ऐसी भयानक चमक हुई जैसे सूरज देवता धरती पर आ गए हों। रुल्दू और चंदा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। एक धमाका हुआ, इतने जोर का धमाका बेटा, जैसे सैकड़ों तोपें एकदम चली हों। धरती कांप उठी और रुल्दू और चंदा जमीन पर आ रहे और उन्हें यकीन हो गया कि बिजली उन पर गिरी है। मगर बेटा, जिसे भगवान रखे उसे कौन चखे।
जब उन्होंने आंख खोली तो देखा कि वो नीम का पेड़ चोटी से लेकर जड़ तक जला हुआ है और उसके नीचे 4 लाशें झुलसी पड़ी हैं। ठाकुर की बंदूक अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन उसकी नाल पर बिजली गिरी थी और वो गलकर इस तरह तुड़ मुड़ गई थी जैसे मोम की बनी हो। हाँ बेटा, मैं कहती हूँ इंद्र देवता की आसमानी तलवार का हम इंसानों की तलवारें, बंदूकें भला क्या मुकाबला कर सकती हैं। ये सब हमारे कर्मों का फल है, और क्या। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये थोड़ा ही है कि बीज तो डालो जवार के और फसल काटो धान की। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, भगवान शिव की आंख वो सब देखती रहती है। वो उजले कपड़ों, ऊंची पगड़ियों या अमीरी ठाट बाट से धोखा नहीं खा सकती। दिल के अंदर की सारी मैल और सारे खोट को देख सकती है। और इसलिए जब इंद्र देवता की तलवार का वार पड़ता है तो वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों की छाती चीरती हुई पापियों की गर्दन तक जा पहुंचती है। मैंने जो कुछ कहा है तुम उसे एक पगली बुढ़िया की बड़ समझ रहे हो ना बेटा। तुम सोचते हो कि जब वो सब वहीं के वहीं मर गए तो फिर मुझे ये सब हाल कैसे मालूम हुआ, लेकिन मैंने जो कुछ कहा वो झूठ नहीं है बेटा। लो, बारिश भी कम हो गई। अब बाहर जाओ तो बाजार में वैद्य जी की दुकान पर होते जाना। उनसे कहना आज मेरी आंख से फिर पानी बह रहा है, कोई दवा दे दें। कहना तुम्हें पगली चंदा ने भेजा है। लेकिन तुम तो पहले ही चले गए मेरी ऊट पटांग बातों से कतरा कर, और आखिर तुमने भी मेरी कहानी नहीं सुनी। कोई मेरी कहानी नहीं सुनता। मैं पगली जो हूँ, बारिश थमने तक तो ठहर जाते बेटा।